أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu taala Qur'oni Karimda aytadi: "Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz, ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, Allohga bo'ysungan halindagini. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi men va'zimni bizning kelajak turida siylasi kela. Bizning kelajagimiz bo'lajak albatta. Ammo bu dunyoda tugul, u qiyomat kunida. Qiyomat kunida esa Alloh taolo bizni o'lgandan so'ng tirildi. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda aytadi, har narsaning boshlang'ichi bor, har narsaning oxirida bo'lajak. Illa demagar Alloh taolodan boshqa. Alloh taolaning boshlang'ichi yo'q, Alloh taolaning oxiri yo'q, u bir qachonda o'lmay, o'lmangi. Ham boshqa zotlar o'lalar, boshqa zotlar mangu tugul. Hatto kishilarda, hatto jinlarda, hatto hayvonlarda, hatto farishtalarda o'ladi. Qur'oni Karimda aytadi, hatto farishtalarda o'ladigan. Ya'ni shunday kun yetashak, butun aybar o'lashak bu dunyoda Alloh o'zigina qoladi. Ham qiyomat kunida Alloh taolo ondari butun bizni tirildi. Ammo qiyomat kuni nima ravishda bo'lajak? Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, bizga anlatma beradi Qur'oni Karimda. Yeda shamsu kuvirat. Qur'oni Karimda aytadi Alloh taolo qo'ygan quyoshning nuri kitirilsa, shirnalsa. Ya'ni quyosh qorong'ilik bilan polnish shirnalsa degan. Qiyomat kuni yetgach quyoshning nuri bitadi. Onda yo'qda bo'lmaydi. Nechik so'ng biz qiyomat kunida ko'rashak bizning izi amallarga qarab bizdan nur chiqashak, shu nur orqali biz ko'rashak biz. Hatto olimlar aytadilar, quyosh u bitin yıldız. Yıldız samay tagi точкаga yetkach, уже so'nggi точка qachon уже butunlay so'nadi degan so'z. U temperaturasi bitni qotimini ekan. Hamu qop-qorong'i bo'lar ekan. Quyoshning nuri bitashak. Ondan Alloh taolo aytadi, "Va idan nujumun kadarat." Va yulduzlar yerga qiyilsalardi, ya'ni meteoritlar. Bu kunda Alloh taolo bizning yerni saqlay turli meteoritlardan. Alloh taologa biz rahmatli bo'latish, Alloh taologa biz bu zo'r ne'mat. O'ylab qarang, boshqa planetalarga meteoritlarcha Alloh taolo yerni saqlay meteoritlardan. Qiyomat kunda Alloh taolo aytadi, "Va yulduzlar yerga qiyilsalardi." Va idal jibalu suyirat. Alloh taolo aytadi, "Va tog'lar o'rinlaridan qo'zg'alsalar." Tog'lar ishib yurirlar degan qiyomat kuni zo'r tog'lar, necha kilometrli tog'lar ishib yurirlar degan, bek yengil bo'larlar. Va idal g'isharu g'uttilat. Va 10 oylik bo'g'oz diyalar e'tiborsiz qoldirilsalar degan. Alloh taolo mana nishin deb aytadi, ilk zamonda arablarda eng bir qiymatli tovar bo'ldi diye. Bu kunda bizim mashinalar, samolyotlar tovar taşıy, o zamanında tovar taşışı bo'ldi diye. Ammo da Alloh taolo aytadi, 10 oylik bo'g'oz diyalar. Nishin buni Alloh taolo keltiradi. Bo'g'oz diye u bir qiymatli yurgan ekan.
Чөнки бер диядән берничә дия чыккан. Ул бик кыйммәтле товар булган. Шул 10 айлык буаз дияләр игътибарсыз калдырсалар дигән, кыямәт көне җиткәч, аңар уже игътибар булмаячак дигән. Вәйдәл вухуш хушират. Вакыр хайваннар бер урынга җыелсалар. Бу кыямәт көндә кыр хайваннары Аллаһ бер урынга җыя дигән. Сора шундый кыр, вача хайваннарның җаннары кая бара микән? Үлгәннән соң. Аларга үлем фәрештә килә микән? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, хәтта ширкигә дә үлем фәрештәсе килә ди. Аны сорадылар, ширкигә дә киләме? Аны җаны бармы? Бар ди. Аңа да үлем фәрештә килә икән, аның да җаны алар икән. Кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә шушы хайваннарның җаннарын җыячак. Шушы җаннарны җыйгач, хайваннарны җыйгач, Аллаһ Тәгалә кушар хайваннарга бер-берсе белән бахилләшергә. Үч алырга. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, мүгезсез сарык ди, мүгезле сарыкка үч алачак ди кыямәт көндә ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә иң гаделле зат. Без күрәбез, бу дөньяда 100% гаделлеге юк. 100% гаделлеге булачак кыямәт көндә. Хәтта хайваннар да бер-берсе белән бер-берсенә үч алачак, чөнки бу дөньяда мүгезсез сарык, мүгезле сарыкка үч каршы тора алмады. Чөнки аның мүгезе юк, тегесе аны обижать итте. Шул сәбәпле кыямәт көндә ул киресенчә булачак дигән. Ничек хайваннар да бер-берсеннән үч алачак булгач, кешеләр нишләячәк? Кешеләр нишләячәк? Безнең бит инде хакларыбыз бар. Әтиәнең хакы бар. Хатынның хакы бар, ирнең хакы бар, балаларның хакы бар, күршенең хакы бар. Шушы хаклар буенча Аллаһ та безне сорашак. Коръән-и Кәримдә әйтә, әгәр син бер тузан бер теге яхшылык эшләсәң күресен ди. Бер тузан бер теге начарлык эшләсәң кыямәт көндә күресен ди. Галимнар әйтәләр, бу бик авыр аят ди. Кичкенә генә тузан бер теге начарлык эшләргә ул җиңел. Шул вакытта булса да кыямәт көндә без аны күребез дигән. Кичкенә генә тузан бер теге эшләгән булсак яхшылык күребез дигән кыямәт көнендә. Аны безнең үчәгә куячаклар. Вәйдәл бихар суджират Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дәрьяләр бер урынга түгелсәләр, янсалар. Дәрьяләр дигән сүз диңгезләр, океаннар. Монда галимнар әйтәләр, кыямәт көндә диңгезләр полностью яначаклар. Мөмкин ничек уйлыйсың син, ул бит инде су, ничек янарга мөмкин? Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсәдә түгел, аны яндырырга. Коръән-и Кәримдә әйтте икән, bütün dəryalar, bütün диңгезләр яначак дигәч, значит яначак. Менә күз алдына китерә кыямәт көне дөнья бетер алдына менә шундый вакыйгалар булачак. Бу Коръәндә Аллаһ Тәгалә безгә аны әйтә. Ва идан нуфусу зувиҗат. Ягъни кайчан ди, ягъни яхшы кешеләр яхшыларга һәм яман кешеләр яманнарга бер-берсе белән җыелачаклар. Кыямәт көндә кешеләр бүленер 3 төркемгә. Мусламаннар, кафирләр. Мусламаннар арасында бүленер 2 төркемгә. Мусламаннар, которые фарызларны гына эшләде, үҗмәгә керә. Мусламаннар, которые истемә эшләде, гамәлләр кылды. Изе гамәлләр истемә эшләде. Нафил намазлар укыды, нафил уразалар тотты, истемә тагын садакалар бирде. Аның дәрәҗәсе өстәрәк булачак. Мусламаннар, которые фарызны гына үтәде, намазлар укыды 5 вакыт. Рамазанда ураза тотты. Аның дәрәҗәсе астарак булачак, әмма ул үҗмәгә дә булачак тоже факт. Иншалла. Әмма кемдер кафир булды, аның урыны тамукта булачак дигән. Ва идәл маудату суилат. Аллаһ Тәгалә әйтә, ва тире хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар, би айдан бин кутилат. Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гынахы бар иде, ничә мине үтердегез дип әйтер. Монда Аллаһ Тәгалә ничә моны искә төшерә? Җахилият вакытында гарапларда әлеге заманда җахилият вакыты ул инде дингә хәтле. Динсез вакыты. Алар менә бала туа икән, кыз баланы тере килеш күмгәннәр икән. Шушы кыз бала кыямәт көндә килер, тере килеш күмелгән. Аллаһ Тәгаләдән сора, ни сәбәпле мине күмделәр, мине гынахым бар дип.
әти-әни ничек җавап бирер? Бер хәзрәт әйтмеши, бүген көндә тереләй күммиләр, цивилизованный кешене үтерәләр ди. Аборт ясыйлар. Аборт ясалган бала кыямәт көндә килер, әти-әни каршында басар, Аллаһ Тәгаләгә әйтер, ни өчен мине үтерделәр алар дип. Ягъни бала аборт дигән сүз ул баланы үтерү дигән сүз. Бүген көндә ничә миллион бала үтерелә? Ничә меңнәр бала үтерелә, аборт ясыйлар. Ни сәбәпле аборт ясыйлар? Гөнаһлар сәбәпле. Зина кыла икән, аборт ясый. Или хәтта зина кылмаса да, бүтән бала теләми икән, или курка, что ризыгы булмас дип, ала да аборт ясый. Ул зур харам. Кыямәт көне шушы бала килер, әти-әнидән сора, ничек мине үтердегез дип. Әти-әни ничек җавап бирер? Менә шушы аятны сөйләгәч бугай чалышмасам, бер дәрестә, бу авылда түгел инде. Бер әби, бер апа инде, бик каты кайгырып, хәтта җылап та җибәрә. Ничек без хәзер Аллаһ каршында җавап бирәбез? Без бит ул гөнаһны кылдык ди, аборт ясадык ди. Моңа җавап Коръән-и Кәримдә әйтә, Аллаһ Тәгалә әгәр тәүбә итсәгез ди, Аллаһ Тәгаләдән гөнаһтан гафу сорасагыз ди, бүтән шушы гөнаһны кылмасагыз ди, Аллаһ Тәгалә аны гафу итә. Шушы сүзне әйткәч, ул бик каты сөенде, конечно. Шушы гөнаһ кылынган булган икән, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга кирәк, бүтән бу гөнаһны кылмыйм дип, үз-үзенә сүз бирергә кирәк. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә гөнаһны кичерә иншалла. Син гөнаһсыз кебек теге дөнья китеп барасың. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Гамәл дәфтәре хисап өчен таратылса, монда күз алдына китерә кирәк кыямәт көне. Кыямәт көне без басабыз, бөтенебез чыгабыз, шәп-шәрә килеш, безнең өстебездә кием булмый. Хәтта Гайша радиллаһу анха Мөхәммәд пәйгамбәр сорау бирә, без шәрә булгач, без бит бер-беребезгә игътибар итәбез дөньяда ди. Мөхәммәд пәйгамбәр әйтте, бер-беребезгә сез игътибар итмәячәксез кыямәт көндә ди. Һәрбер кеше үз турында уйлашак, ничек мин Аллаһ каршында җавап бирәчәкмен ди. Искә төште Мөхәммәд пәйгамбәр сирасыннан бер вакыйга. Мөхәммәд пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләдән хәбәр килә башлагач, үзенең гаиләсен җыйды, үзенең туганнарын җыйды, мәҗлис кебек аерым мөрәҗәгать итте. Я Фатима ди, Мөхәммәд кызы ди. Я фулян кеше ди, я фулян кеше ди. Дөнья өчен миннән сорагыз ди, мин сезгә бирәмен ди. Но кыямәт көндә ди, миннән сорамагыз ди, мин сезгә бер нәрсә дә бирә алмыйм ди. Кыямәт көне блат юк. Мин пәйгамбәр семьясыннан, мин пәйгамбәр кызы дип, Аллаһ каршында бер кемнең дә блаты юк. Хәтта пәйгамбәрләрнең дә блатлары юк. Алар үзләре җавап бирәчәкләр үзләренең гамәлләре өчен. Бер кемдә блат юк. Һәрбер кеше Аллаһ каршында баскач, ничек мин җавап бирәмен дип уйлаячак. Ата кеше баладан качар дигән, бала атасыннан качар. Уже бала турында уйламаячак кеше. Әти-әни турында уйламаячак. Һәрбер кеше уйлаячак, ничек мин Аллаһ каршында җавап бирәчәкмен дип. Андар Иншикак сурәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вә иза самаун шаккат." Әгәр күк ярылса ди. Ягъни кыямәт көндә күк ярылыр. Бүген көндә күк бар, кыямәт көне җиткәч күк ярылыр. Вә адинат раббиха ва хуккат. Вә әгәр ул җиргә Раббысының сүзе ишетелсә, һәм итагать ителсә ул күккә, Аллаһ хөкеменә итагать итү тиешле ителде ди. Вә идел арду муддат. Вә әгәр җир сузылып тигезләнсә, кыямәт көндә җир икенче төрле булачак. Түгәрәк булмый, тип-тигез булачак. Монда уже таулар булмый, монда уже елгалар булмый, монда урманнар булмый, монда уже мондай йортлар булмый. Кояшны Аллаһ Тәгалә якынайта. Кояш белән җир арасы була 1 миля дип килә. 1 миля ничә ул? 1 километр 900 ничәдер метр. Бүген көндә кояш бездән ялышмасам 150 миллион километр дип беләм мин. Может кемдер 250 миллион дип әйтәләр. Экваторда түзеп булмый. Саудовская Аравиядә барасың, түзеп булмый эссегә, анда 40 ничә градус. Кояшта 50, 60, 70 градус. Бездә әле түзә алмый 30 градуста. Кемгә эссе булмый, кем Аллаһ Тәгаләнең күләге астына керә икән.
7 төрле кеше Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керә. Аллаһ насыйп итсен безгә дә анда булырга. Кем кечкенәдән үк Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәттә үскән беренчесе. Икенчесе гаделе имам. Гаделе имам инде ул гаделе патша, гаделе губернатор, гаделе имам, гаделе семьяның җитәкчесе, гаделе оешманың җитәкчесе. Бу ничек гаделе дип әйтелә, чөнки гаделе булырга җиңел түгел. Монда берничә бала булып та алар арасында гаделе булырга җиңел түгел. Монда син патша буласың икән. Патша булырга җиңел түгел, гаделе булырга. Аннары Аллаһ ризалыгы өчен бер-беребезне яраткан кешеләр. Өченчесе. Дүртенчесе матур хатын-кыз. Дәрәҗәле матур хатын-кыз ир кешене зина кылырга чакыра икән, мин Аллаһтан куркам дип баш тарта икән, бу да Аллаһ Тәгаләнең күләгә астына керә дигән. Садака бирүче уң кул биргәндә сул кул күрми дигән. Ягъни яшерен рәвештә бирә, кешегә күрсәтмичә, Аллаһ Тәгалә мине белә дип, ул гына миңа җитә дип, садаканы яшерен рәвештә бирүче. Үзе генә калып бүлмәдә Аллаһ Тәгаләдән куркып, күз яшьләре ага дигән. Бу да күләгә астына керә дигән иншаллаһ. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. Ey adam balası Аллаһ Тәгалә әйтә, тахкыйк син Раббыңа юлыгу өчен гамәлендә, ягъни күбрәк гөнаһ эшләрендә тырышу илә тырышасың. Кыямәт көндә гамәлләреңә очрашасың ди. Аллаһ Тәгалә моңар карагыз нәрсә дип әйтә. Кешеләрне каты тырышалар теге гөнаһ кылуда ди. Кыямәт көндә гамәл дәфтәре бирелер, күресен ди. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Әмма гамәл дәфтәре уң тарафыннан бирелгән кеше فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Тиздән ул кеше җиңел хисап белән хисап ителер. Аллаһ Тәгалә безнең кыямәт көндә бөтенебез хисап ителер. Дуга сырык ярап мамала миңа хисап җиңел булсын дип. Чөнки кыямәт көне җиңел түгел. Җиңел түгел. Бу дөньяда тырышырга кирәк, намаз укырга, бу дөньяда тырышырга кирәк, ураза тотарга, Аллаһ ризалыгы өчен гамәлләр кылырга. Безнең гамәл дәфтәргә уң тарафка ул вакытта язып баралар. Кыямәт көне уң тарафтан бирелсә кешегә, ул бик каты сөенер дип килә. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ул җәннәттәге әһленә шатланып барыр. Аңар гамәл дәфтәре бирелсә, карагыз миңа дип әйтер. Бик каты сөенер, үзенең семьясына кайтыр. Бу дөньяда мәсәлән балалар мәктәптә укыйлар. Әгәрдә бала 4-5-не алса, никне күтәреп килә, карагыз дип әйтә. Кыямәт көне нәкъ шулай ук булачак. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Әмма гамәл дәфтәре арка тарафыннан бирелгән кеше, аркадан бирелсә, яисә сул тарафтан бирелсә, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Тиздән үзенә хәрәкәтне чакырыр. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Сакар тамугына кереп газап кылыныр. Менә кыямәт көне булгач, һәрбер кеше үзенең гамәл дәфтәрен көтәчәк. Хәтта кафирләр дә, хәтта мунафык кешеләр дә уң кулны сузарлар, булай итеп. Ни өчен аркадан бирелеп килер? Чөнки уң кулны сузар, аркадан биреләр аңар фәрештәләр, чөнки уң кулга бирелми аңар, аркадан бирелә. Яисә сул тарафыннан бирелә. Бөтен кеше көтәр. Уң кулны сузар. Шушы вакытны көткәндә кеше бик каты теге переживать итәр дигән. Кыямәт көндә 3 имтиханны көткәндә кеше бик каты переживать итәчәк. 3 имтихан була. Беренчесе гамәл дәфтәрен кайдан бирәләр? Икенчесе безнең үлчәүгә куялар гамәлләрне, өченчесе сират күперен үткәндә. Бу дөньяда да кеше имтихан алдыннан бик каты переживать итә. Ничек мин моны бирермен дип результатны көтә. Монда синең соңгы судьбасы решать итә. Соңгы судьба сине уже все. Икеле дөнья кайта алмыйсың. Яисә җумакка син тамакка керәсең. Шуның өчен кадерле җәмәгать, үземне дә беренче андары сезне чакырам. Аллаһ Тәгаләнең динен нык тотарга. 5 вакыт намаз укырга, аны кыямәт көндә сорашак Аллаһ Тәгалә. Кем кыямәт көндә 5 вакыт намаз алып килә, бу җумак белән Аллаһ Тәгалә аны вәгъдә кыла. 5 вакыт намаз алып килмәй икән, вәгъдә кылмый, тели җумакка кертә, тамакка кертә ди. Гөнаһлардан сакланыйк. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля anta, астагфирука ва атубу илейк. Ва сами'у дуга.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صبر قاد وقم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واغضل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة وما